श्लोक महला पहला। नानक फिकै बोलिए तन मन फिका होई, फिको फिका सदीए फिके फिकी सोए, फिका दरग सटीए मुँह थुका फिकी पाई, फिका मूर्ख आखिए पाना ले सजाई, फिका दरग सटीए मुँह थुका फिकी पाई, फिका मूर्ख आखिए आना ले सजाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रब दा ते मनुख दे विछोड़े दा कारण सतगुरु ने गुरबाणी विच मनुख दे कर्मां नूं मन्निया। किरत कर्म की विछुड़े कर किरपा मेलो राम। विछोड़े का कारण साडे कर्म ने। मैं कर्म इहो जे कीते रब दा ते मेरा विछोड़ा बन गया। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। के दा अर्थ है कई। कर्मां दे कारण कई नेड़े हो जाते ने, कई दूर हो जाते ने। कतक कर्म कमावणे दोष न काहू जोग, बड़े ऐसे बचन ने। हुण सतगुरु सानू रोज कर्म करना सिखाउंदे ने। भई जिंदगी इवें दी बतीत कर तू मालिक दा रूप बन जाए। ते साडे कर्मां दी शुरुआत जिहड़ी हुंदी है बोल चाल तो हुंदी है। नित दिहाड़े सारी दुनिया च जिहड़ा सब तो वध वटांदरा हुंदा है वो शब्द दा हुंदा है। शब्द बड़ी कीमती दात है। सियाने कहंदे ने बात कर जाने सब बात करमात है। जे बात करनी आ जाए तो बात ही तो करामात है। दुनिया का हर झगड़ा किसी बोल तो शुरू होया है। दुनिया का हर झगड़ा किसी बोल ते समाप्त होया। लड़ भावें असीं हथियारां नाल भी लेने हैं, फैसले हथियारां नाल नहीं हुंदे, फैसले टेबल ते ही हुंदे ने, बोलण नाल ही हुंदे ने। बड़ा एक लम्मा इतिहास है साडे कोल। गुरबाणी सानू बड़ी प्यारी दात बख्शिश करती है। असल विच सिमरन बंदगी आ चीज़ है। मैं गुरबाणी कोलों सिख के जीवन गुजारना शुरू कर दिया। उमें दा जीवा जिमें दा मैनू गुरबाणी सेध दिंदी है। हुण गुरबाणी की कहंदी है, सतगुरु दे बचन की कहंदे ने। हजूर आखते ने, कहंदे तू एडा प्यारा बोल, तेरा बोलिया रब नूं पा जाए। एडा वधिया बोल, तेरा बोलिया रब नूं पा जाए। अमृत गुरवाक तुहानूं याद है। मोह के बोलन बोली है, जित सुन धरे प्यार। कहंदे तैनूं बोलना नहीं आउंदा, किते बोलना सिख लैंदा। चिड़ी चौकी पौ फुटी वगन बहुत तरंग। चिड़ी की करदी है, अध गुल चिड़ी का चुकन गैन चढ़ी बिल लाए। खसमै भावै ओहा चंगी जे करे खुदाए। खुदाए एक कन्ने दा ही अंतर है। वो खुदा कहती है, असी सारी जिंदगी खुद कहने हैं, बस एक कन्ना नहीं ला पाए। जदों गल्लां करने ते खुद दियां करदे मेरियां प्राप्तियां ने। खुदा दी रहमत नूं कदे याद नहीं करते, वो खुदा दी रहमत नूं याद करती है। चिड़ी का भी नाम धार्मिक ग्रंथां च दूजा जीव बड़ा प्यारा है। बबीहा अमृत वेले बोलिया। बहुतात लोगों की शिकायत होंदी, रब मेरी सुनता नहीं। नहीं तू बोलदा ही उमें नहीं रब तेरी सुन लवे। रब दे सुनन विच कमी नहीं है। कबीर मुल्ला मुनारे क्या चढ़े
ਸਾਈ ਨਾ ਬਹਿਰਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਬਾਂਗ ਦੇ ਦਿਲ ਹੀ ਭੀਤਰ ਜੋਏ। ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਮਝਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਹੌਂਕਾ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸੌਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਬੋਲਣਾ ਆ ਜਾਏ, ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੇ ਝਗੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਘਰ ਸਵਰਗ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ। ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਧੀ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ। ਹਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਏਡਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣ। ਸਿੱਖ ਲੈਣ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕੱਲੇ ਬੋਲ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਲਮੇਰਾ ਮੈਂ ਖਿਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਬਾਪ ਨੇਤਰਹੀਣ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੂਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ। ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਬਈ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇਵੇਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਨਿਝਾਕੋ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਤੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੰਨੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਅੰਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਬੋਲ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਵਿਹੀਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬੋਲ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬੋਲਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਟਿਕਵਾਇਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਬੱਚਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਧੋਣ ਤੋਂ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਗੋਡੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਮੂੰਹ ਪਕੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਂ ਸੀ ਜੋਧਾ। ਬੱਚਾ ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੋਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਜੋਗਾ? ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਜੋਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਆਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੇਵਲ। ਮਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਕਰ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਵੇ ਵੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਕਰ ਲੈ। ਇੱਕ ਸੁਖਮਨੀ ਐਸੀ ਕਰ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ। ਤੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖ।
ਜੇ ਉਹ ਬਬੀਹੇ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਸੁਣਦਾ, ਤੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ? ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਬਹੁਤ ਆ ਮਨਾ, ਤੇਰੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬਹੁਤ ਆ ਮਨਾ। ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਮੈਂ ਨਿਰਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਸਿਖਾਈ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਡੇਰੇਦਾਰ ਹੈ, ਚੇਲੇ ਨੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਬੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਹਦਾ ਬੰਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਬਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਜੋ 24 ਸਾਲ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੀ ਨਾ। ਦਿਲੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖ, ਮਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਉ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ, ਹਉ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਬਦਲ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਹਉ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ, ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਹਉ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਈ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੀ ਜਾਨੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਮਲਿਓ, ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ, ਭੀ ਖਰੇ ਹਰ ਪਾਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਬੋਲਣਾ ਆ ਜਾਏ। ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲਣਾ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੂੜ ਬੋਲਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੋਲੇ ਪਤ ਹੋਏ, ਉਤਮ ਸੇ ਦਰ ਉਤਮ ਕਹੀਏ, ਨੀਚ ਕਰਮ ਬੈਰੋਏ। ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ ਮਨਾ। ਭਗਤ ਮੁਖਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ, ਸੇ ਬਚਨ ਹੋਵੰਦੇ। ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਬੇਰਸਾ, ਹੰਕਾਰੀ, ਨਿੰਦਾ ਵਾਲਾ, ਝੂਠ, ਕੂੜ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ, ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਫਿੱਕਾ। ਭਾਵ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਲਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੇਰਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੇਰਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੇ, ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ। ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਕੌੜਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਲੋਕ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ। ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ। ਫਿੱਕੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਫਿੱਕਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸਿੱਖ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਸਵਾਮੀ ਮੋਰਾ।
ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੱਤ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਔਧੂ। ਔਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵਰਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦ ਵੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਆਖੈ ਨਾਥ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜੋਗੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਥ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅੱਤ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਤ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੇ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ, ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ। ਫਿੱਕੇ ਦੀ ਫਿੱਕੀ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਰੁੱਖੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਸ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੋਲਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰਸ ਹੈ। ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ, ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ, ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਛੱਟੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਵੀ ਧੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇੰਨਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਅੱਗ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਦਾਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰਤਿਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਛੱਟੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਆਜੜੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ 'ਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੱਬਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਵਿਚਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਜੜੀ ਸੀ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਤੇ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਡੱਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਐਵੇਂ ਇੱਟਾਂ ਵੱਟੇ ਜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵਾਂ। ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਡੋਲੂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪਿਲਾਵਾਂ। ਦੇਖੀ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਕੋਲ ਦੀ ਮੂਸਾ ਲੰਘਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੱਟ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਮਲਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਿਲਾਏਂਗਾ। ਜਦੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੂਸਾ ਜਦੋਂ ਟਕਾ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੂਸਾ ਆਪ ਖੁਦ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਫਰਾਉਨ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅੱਗ ਦੇ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਕਦੇ ਫਿਰ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਮੂਸਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੁਤਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੱਟ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਬਿਰਤੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੋੜੀ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਵਿਰਸਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਅਨਾਇਤ ਕਾਜ਼ੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਨਾਇਤ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੱਚ ਕੇ ਆਓ, ਫਕੀਰ ਨੱਚੋ ਆ ਕੇ।
ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਮਿਲ ਜਾਈਏ। ਅਨਾਇਤ ਕਾਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਬੁੱਲਾ ਤੜਫਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੈਰੀ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾਏ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਮ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬੁੱਲਾ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨੱਚਿਆ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨੱਚਿਆ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ, ਘੁੰਗਰੂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੁੱਖ ਚੁੰਮਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਬੁੱਲਾ ਹੈ? ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲਾ ਹੈ। ਬੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਿਛੜਦਾ? ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਭੁੱਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਮਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੋਲ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੰਨਿਆ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੰਨਿਆ ਤੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੰਨਿਆ ਤੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੋਲ ਤਾਂ ਚਾਰ ਬੋਲ ਲੈ ਚੰਗੇ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹ ਛੱਟੀਏ, ਮੂੰਹ ਥੁੱਕਾਂ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ। ਫਿੱਕੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ। ਫਿੱਕੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਾਣਾ ਲਈ ਸਜਾਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਸਜ਼ਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ। ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ, ਪਾਣਾ ਲਈ ਸਜਾਏ। ਉਹ ਪਾਣਾ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆ ਜਾਏ, ਬੋਲਣਾ ਆ ਜਾਏ। ਇਵੇਂ ਦਾ ਬੋਲੀਏ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।